हाँ जी बेटा, अज असीं करन जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। सब तो पहला पीरियोडिक टेबल तो ही शुरू करते हैं, बाकी इहदी हिस्टरी जिहड़ी हैगी है थोड़ी देर बाद आपां करांगे। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल नूं अगर समझ आ जे, हुण तक सिर्फ 118 एलीमेंट्स का ही पता है। इन्हां चों 94 जिहड़े हैगे नैचुरली अकरिंग एलीमेंट्स हैगे। इस जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैगा ये किहने दिता हैगा? मैंडलीव ने दिता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इहदे विच असीं जिहड़े तत्तां नूं है उन्हां दे अटोमिक नंबर दे हिसाब नाल अरेंज किया होया। अटोमिक नंबर मीनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जिवें हाइड्रोजन कोल 1 इलैक्ट्रॉन है तो इहदे के च किन्ने इलैक्ट्रॉन आ जाणगे? 1 इलैक्ट्रॉन। उस तो बाद जिवें हीलीयम है, हीलीयम लिथियम, अगर इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असीं लिखीए तो इहदे 2 आ गए, तां करके 18वें ग्रुप च 2 1। ठीक है। बरीलियम दे 2 2। बाहरले इलैक्ट्रॉन्स देखने हैं तो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं पहले ग्रुप च जां दूजे ग्रुप च इन्हां नूं अरेंज कर सकते हो, जिन्ने बाहरले ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन्स आ जाणगे। फॉर एग्जाम्पल जिवें नाइट्रोजन है, इहदा 5 है तो इहदा KL 2 3। सॉरी, नाइट्रोजन का 7 हुंदा तो 5 आ जाणगे। ठीक है। जिवें ऑक्सीजन है इहदा 8 है तो KL 2 6 तो 16वें ग्रुप च आएगा। तुसीं कहोगे 16वें ग्रुप च क्यों आया? 2 तो ग्रुप हो गए, 10 ये वाले छड्डे है। ठीक है। 10 तो बाद 13 14 15, तां करके 16वें ग्रुप च यह आ जाएगा। पहले ग्रुप नूं दे विच 1 इलैक्ट्रॉन्स होणगे बाहरले च, तां ये 1 लॉस कर सकते, +1 वैलेंसी शो करनगे। अगले वाले +2, फिर +3। ये ना 4 इलैक्ट्रॉन लै सकते हैं ना दे सकते हैं, तां करके इन्हां नूं 14वें ग्रुप च, फिर 3, फिर -2 -1 ते 0, इदां करके ये वैलेंसी शो करनगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली असी बाहर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ, बाहरले ऑर्बिटल च किन्ने इलैक्ट्रॉन्स है। जे 1 इलैक्ट्रॉन आंदा तो पहले ग्रुप च, अगर 2 इलैक्ट्रॉन आंदे तो दूजे ग्रुप च, अगर बाहरले ऑर्बिटल च 2 8 3 इलैक्ट्रॉन्स आ गए तो इनू 13वें ग्रुप च रखना है। डाउनवर्ड असी जाने तो इन्हां नूं की कहने आ? ग्रुप कहने आ। हॉरीजेंटल लाइनस नूं असी की बोलते हैं? पीरीयड्स बोलते हैं। तो तुसी देख सकते हो किन्ने ग्रुप है? 18 ग्रुप हैगे आ। ठीक है। और किन्ने पीरीयड्स है? किन्ने पीरीयड है? 7 पीरीयड। सब तो छोटा पीरीयड किहड़ा है? पहला पीरीयड। ठीक है। उस च सिर्फ हाइड्रोजन ते हीलियम आंदे है। सब तो लंबा पीरीयड किहड़ा है? सब तो लंबा पीरीयड किहड़ा है? देखो, लैंथेनम ते टेक्नीशियम, लैंथेनम और एक्टीनियम वाला जिहड़ा ग्रुप हैगा आ वाला, ये लैंथेनम एंड एक्टीनियम। इत्थे ਇਹਦੇ करके आ जिहड़ा 6वां ग्रुप है जां 7वां ग्रुप है, 6वां ग्रुप ही मेनली सब तो लॉन्गेस्ट होएगा पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि 7वां ग्रुप तो इनकंप्लीट हैगा। इदों बाद दे एलीमेंट हजे पता नहीं हैगे। इन्हां नूं एक यूरेनियम वगैरह एलीमेंट्स कहने हैगे आ ये वाले। ठीक है। नीचे हैगे F ब्लॉक एलीमेंट्स है जिहड़े कि हुंदे आ रेडियो एक्टिव हुंदे, अल्फा बीटा गामा कितना छड्डणगे तुहाडे अजे सिलेबस च नहीं हैगे। तो सिर्फ तुहाडे सिलेबस के अनुसार 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग इन्ना की है पीरियोडिक टेबल का, इन्ना हिस्सा ही तुसी पहले 2 ग्रुप ही करने हैगे आ। यही मेन तुहाडे च हैगे आ। तो असीं इन्हां नूं किवें बाहरले ऑर्बिटल च किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ उहदे हिसाब नाल असीं इन्हां नूं अरेंज कीता हैगा इत्थे पीरियोडिक टेबल दे विच। ठीक है। उस तो बाद इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। जिवें इधरों इधर जाइए 1 इलैक्ट्रॉन 2 इलैक्ट्रॉन हो गए, फिर पहले ग्रुप च। हुण इदां क्यों हैगे आ? ठीक है। एलीमेंट्स जिहड़े हैगे आ पहले ग्रुप च हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन्हां दे सब दे विच की है बाहरले च KLMN। पहला हाइड्रोजन दी लिखो 1, सोडियम दी अगर इलैक्ट्रॉनिक तरतीब लिखिए 2 8 1, पोटाशियम दी लिखिए 2 8 8 1। तो सब दे बाहरले च 1 इलैक्ट्रॉन्स है, तो यह 1 इलैक्ट्रॉन
ਲੌਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰੇਗਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਟਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੇਟਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 2 8 1, ਇਹਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, 2 8 ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਕਟੇਟ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 1 ਆ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਇਹਦੇ KL 2 2 ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2 8 8 2, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਔਕਟੇਟ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, +2। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 13ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੋਰੋਨ ਹੈ, 5 ਹੈ, ਇਹਦੇ KL 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, 13 ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ, 2 8 3। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਗੈਲੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ ਦਾ 31 ਹੈ, 2 8 8 18 ਅਤੇ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੋਨ ਹੈ, ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 5 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, KL 2 3, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, 3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਸੇਮ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈਗਾ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 13 2 8 3, ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2 8 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਔਕਟੇਟ ਰੂਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 3 ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਓ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, 6 ਹੈ, KL 2 4, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 11 ਸੀਗਾ, 2 8 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਔਕਟੇਟ ਰੂਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰਲੇ ਔਰਬਿਟਲ ਆ ਗਏ, KL MN ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, KL, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੇਮ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, K 17 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, KLM 2 8 7, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ, KLM 2 8 8। ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਐਨਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਨਾਈਨ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1 ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ 1 ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2। ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਲ ਕੈਂਸਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 1, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਸੰਯੋਜਕਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 1, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 3। ਫਿਰ 4 ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ -3, -2, -1 ਅਤੇ ਲਾਸਟ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, 0 ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਇਨਿਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਹ ਲੈਂਥੇਨਮ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਐਲਕਲੀ ਅਤੇ ਐਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ, 10 ਡੀ ਬਲੋਕ ਦੇ, 14 ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅਤੇ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੁੱਪ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 6, ਪੀਰੀਅਡ 6th ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ KL ਔਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਏ, ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਟੇਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੇਗਾ। ਡਾਇਗਨਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਅਤੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਬਲੋਕ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੋਰਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਬਨ ਫੈਮਲੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਲੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੈਲੋਜਨਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਏ, S ਬਲੋਕ, D ਬਲੋਕ, P ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, F ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। D ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਸਿਲਵਰ, ਪੈਲੇਡੀਅਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ, ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਈਨੇਸ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਪ ਧਾਤਾਂ। ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਅੱਧੂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿਆ ਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਧਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੇਸਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਸਿਡਿਕ। ਤਾਂ ਇਨ ਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਬੇਸਿਕ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਘੁਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ HCl ਬਣਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ HCl 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਐਸਿਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਸਿਡ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ? ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਮੀਨਸ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਬੋਥ ਐਸਿਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਟਾਲੋਇਡ। ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਕਟਾਈਲ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੁਟਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ, ਮੈਲਾਬਿਲਿਟੀ, ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਡ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਡ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਲਿਕੁਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਫਲੋਰੀਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਵੈਲੈਂਸੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਨਸੀਏ ਨੂੰ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਰੈਂਸੀਅਮ। ਹਲੀਨਾ ਕੀ ਰੱਬ ਸੇ ਫਰਿਆਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਹਲੀਨਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਬ ਸੇ ਫਰਿਆਦ। ਠੀਕ ਹੈ, FR। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਰੈਂਸੀਅਮ। 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਹਲੀਨਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਬ ਸੇ ਫਰਿਆਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 13ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਇਨ ਥੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਇਨ ਥੈਲੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੀਨਸ ਕੈਪਟਨ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਨੋ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੇਰਾ ਹਾਲ, ਉਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ CBI ਐਟ। CBI ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, CBI, ਫਾਈਂਡ FIND, ਫਾਈਂਡ ਐਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਫਾਈਂਡ CBI ਐਟ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, ਜਿਨੋਨ, ਰੇਡੋਨ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟਰੋਨਸ਼ੀਅਮ, ਬੇਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਅਗੇਨ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਫਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੀਨਸ ਭਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੋਲੀਬਡੀਨਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 22, 23, ਆਹ ਦੇਖੋ 24, 25, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ 102 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ, ਮੋਲੀਬਡੀਨਮ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ,
ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ 1834, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਕੇਲ 'ਚ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲਿਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਆਕਸੀਜਨ। 8ਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ 17ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ 16 ਤੱਕ, ਫਿਰ 17ਵਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 17ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 2-3 ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਓਕਟੇਵ ਰੂਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਕੇਲ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੋਬਨੀਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੋਬਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਤਿੱਕੜੀ, ਡੋਬਨੀਅਰ ਟਰਾਈਏਡਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਮਾਸ ਆ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਜੂਗਾ ਬਰੋਮੀਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਬਨੀਅਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ 3 ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਐਵਰੇਜ ਮਾਸ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 31। ਕੁਝ ਕੁ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਲੋਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪੀਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਦੀ, ਰੀਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਤੱਕ, ਲਿਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਫਿਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 10 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਰਨ 5, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਨਿਓਨ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਨਿਓਨ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕੋਨ, ਫੋਸਫੋਰਸ, ਸਲਫਰ, ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਔਰਗਨ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਟੋਪਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਸੋਲਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਦੀ ਲੈਸਨ। ਦੈਨ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਕਟੇਟ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਸ ਕਰੇਗਾ, +1 2 ਲੋਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਔਰ ਗੇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ -1 -2 -3 'ਤੇ 0 ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਲੋਸ ਔਰ ਗੇਨ ਐਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਅਪੋਨ ਦੀ ਟੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਲ ਕੈਂਸਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ਲੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ।